ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त राधाकान्त नमोस्तुते ताप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओം തത്സത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ടെക്സ്റ്റ് 4. ദൂത ഉവാച अपि फलधर्मराजा पितृवाद्रञ्जयन् प्रजां निष्प्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया. सूत उवाच अपि फलधर्मराजा पितृवद्रञ्जयन् प्रजां निष्प्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सूत उवाच अबीपलर्धर्मराजा पितृभद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉദാരമായ ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും തന്റെ പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ ഏവരോടും മനസ്കതയുള്ളവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാദാംബുജ സേവനത്തിൽ സദാ നിരതനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Hari Bol. Sri Suta Goswami said, Emperor Yudhishthira administered generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He had no personal ambition and was freed from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of the Lord Sri Krishna. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, രാജഭരണം, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? ശമനകാദി ഋഷികളെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചത്. ഇത് ആക്ച്വലി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ ഒന്നും അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നീട്
വ്യാസദേവന്റെയും നാരദ മഹർഷിയുടെയും കോൺവെർസേഷൻ, സംവാദം. അതിനുശേഷം എന്തായി? കുന്തി സ്തുതി, പിന്നെ ഭീഷ്മസ്തുതി. അതിനുശേഷം ഹസ്തനപുരത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് വരുന്നു. ദ്വാരകയിലെ ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ശൗനകാദി രസികളെ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 2 സെൻട്രൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജും. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജുവിന്റെ ജന്മം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എങ്ങനെ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചു, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോദ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ഈ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് പുറകിലോട്ട് പോവാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറ്റിയിട്ട് പറയണം. കാരണം വെച്ചാൽ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പൗത്രനായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ യോഗ്യത, ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പൗത്രനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖ്യാതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഫെയിം, നെയിം ആൻഡ് ഫെയിം എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും എങ്ങനെയാണോ ഈ ലോകത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വാഴ്ന്നിരുന്ന, അതേപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ലോകത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വാണിരുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ എങ്ങനെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രജകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നുവോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും എന്നാണ് ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരാണ്? അദ്ദേഹം തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലേ, ഹി വാസ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഹിസ് ഫാദർ. ആരാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ? ആരാണ്? ധർമ്മരാജൻ. പാണ്ഡു ധർമ്മരാജാവും രണ്ടുപേരും. പാണ്ഡു മഹാരാജാവും നന്നായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മരാജ ആരാ? ധർമ്മരാജ യമരാജൻ. യമരാജാവിന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേക ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും കൂടിയുണ്ട്. യമരാജാവ് 12 മഹാജനങ്ങളിലെ ഒരാളാണ് അല്ലെ. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരാൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാരോ കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർ വയ്യാസഖീർ വയം. ബലിർ വയ്യാസഖീർ വയം. വയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടി 12 പേരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ആ 12 മഹാജനങ്ങളിലെ ഒരാളാണ് യമരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മരാജു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ആരെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും ധർമ്മരാജാവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാജനല്ലേ. അതേപോലെ തന്റെ അച്ഛൻ പാണ്ഡു, അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അതും എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃഷ്ണപാദാനുസേവയ. കൃഷ്ണപാദാനുസേവയ, ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ നിരന്തരമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് ഭക്തന്മാർ, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഈ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും, നമ്മൾ സാധാരണ പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മാത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. അതല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രജകളാണ്. ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലെ എല്ലാ പ്രജകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് മമ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനാണ്. ജീവഭൂത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഇവിടെ മനുഷ്യർ മാത്രം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരെ മാത്രം പ്രജകളായിട്ട് കാണുന്നു, ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ, ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും
അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രജകളെയും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ അനിമൽസ് ആൻഡ് അതർ ലിവിങ് എനിറ്റീസ് നന്നായി അവരെ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരമാണ് രാജാക്കന്മാരും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യം ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി, എല്ലാ ഓപ്പുലൻസസും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഏതു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധിക്കും. ഏതു ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തില് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന്റെ ഒരു ആസക്തിയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, തന്റെ പ്രജകളെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുക, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക. ഇതാണ് അതിലെ എല്ലാ പ്രജകളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്റെ രാജ്യഭരണം അത്രയും ഓപ്പണന്റ് ആയിരുന്നു. രാജസൂയ യജ്ഞം ചെയ്ത സമയത്ത് തന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാ 4 ഡയറക്ഷനിലേക്കും, അർജുനൻ, ഭീമൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പറഞ്ഞു അയച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോ ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഒരാളും എതിർത്ത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും സമ്മതിച്ചു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ചക്രവർത്തി പദം. എല്ലാവരും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിനെ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ധനം കൊടുത്തു രാജസൂയ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ധനമൊക്കെ കിട്ടുന്ന കണ്ടപ്പോ, ഇത്രയും ഗിഫ്റ്റും ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഈവൻ ദുര്യോധനൻ കൂടി അസൂയായി. ദുര്യോധനായിരുന്നു ഈ ധനമെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു, വരുന്നവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും. അതിന്റെ ഇൻചാർജ് ദുര്യോധനായിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ ഇത്രയും ബലമുള്ള ആ ദുര്യോധന ഇത് കിട്ടി അത് മേടിച്ച് അത് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്ത് ആകെ പരവശനായി, അതായത് ആകെ ക്ഷീണിച്ചു. ഒരു സമയത്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റിന് സാധനങ്ങളില്ലാതെ, അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, അവിടെ ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ട്, അവിടെ എല്ലാം, അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന സ്ഥലം പോലെയാണ്, കൂമ്പാരമായിട്ട് എന്താണ് എല്ലാം സ്വർണ്ണ പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അല്പം തോന്നി, എവിടുന്ന അത്? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അന്ന് അത്രയും ഓപ്പണന്റ് ആയിരുന്നു, റിച്ച് ആയിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർണ്ണ തളികളായിരുന്നു. ആ തളികളെല്ലാം വലിച്ചെറിയും. അത്രയും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിച്ചെറിയും. അങ്ങനെ കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്രയും, അതായത് പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഏതൊരു ഗുരുവാണോ, ഏതൊരു അമ്മയാണോ, അച്ഛനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടദേവനാണോ, അവര് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പദവിക്കുള്ള അർഹത അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത ഇല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാജാവും അതേപോലെയാണ്. രാജാവ് അച്ഛനെ പോലെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഫാദറാണ്, പ്രജകളുടെ ഫാദറുമാണ്, അതേപോലെ രാജാവുമാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ എങ്ങനെ തന്റെ മക്കളെ സേവിക്കുന്നു, അതേപോലെ രാജാവും തന്റെ പ്രജകളെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊരു രാജാവാണോ തന്റെ പ്രജകളെ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്, നേരെ വഴിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കാത്തത്, അവർക്ക് രാജാവായിട്ട് തുടരാനുള്ള അർഹതയില്ല. അതാണ് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുരുർന സസ്യാത് സുജനോന സസ്യാത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു തന്റെ ഗുരു പദവിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ
ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്റെ ഗുരുവിനെ ആരാണ് തിരസ്കരിച്ചത്? അതായത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കല്ല, ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആരാണ് ഗുരുവിനെ തിരസ്കരിച്ചത്, റിജക്ട് ചെയ്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, മഹാബലി. അതെ, മഹാബലി തന്റെ ഗുരുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു. കാരണം ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 സ്റ്റെപ്സും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ചതിക്കും, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അപഹരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്താണ് ചെയ്തത്? തന്നെ, അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു. അല്ലേ? സ്വജനോ ന സസ്യാത്. സ്വജനം പറഞ്ഞാൽ തന്റെ റിലേറ്റീവ്സ്, തന്റെ ബന്ധുക്കളെ തിരസ്കരിച്ചു. ആരാണ് ചെയ്തത്? സ്വജനങ്ങളെ ആരാണ്? വിഭീഷണൻ. അല്ലേ? വിഭീഷണൻ ത്യജിച്ചു തന്റെ ബ്രദറെയും തന്റെ സ്വജനങ്ങളെയും. കാരണം അതന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ തന്റെ സാധാരണ ധർമ്മം പരോധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു. വിഭീഷണൻ എന്ന് ചെയ്തു. പിതാന സസ്യാജ്, പിതാവിനെ തിരസ്കരിച്ചു. ആരാണത്? പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ സ്വന്തം പിതാവിനെ. കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അക്രമങ്ങള്, ക്രൂരമായിട്ടുള്ള അനീതിയായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങള് പ്രഹ്ലാദൻ നേരെ ചെയ്തു. അല്ലേ? പിന്നെ ജനനീന സസ്യാത്, അമ്മയെ തിരസ്കരിച്ചു. ആര്? പരശുരാമൻ. അല്ല, പരശുരാമൻ അമ്മയെ ത്യജിച്ചില്ലല്ലോ. ഭരതൻ. യെസ്, ഭരതൻ തന്റെ അമ്മയെ കൈകയെ ത്യജിച്ചു. അല്ലേ? രാജാവിനെ ത്യജിച്ചു. അത് വീണ്ടും പ്രഹ്ലാദൻ, രാജാവും കൂടിയായിരുന്നു. ആര്? ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പോ ഇവർക്കൊന്നും ഈ പദവിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അർഹത അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത, കാരണം ഇവരെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ ആസ്വാദനം കൊടുക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തള്ളി പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ പരോധർമ്മത്തിന് വഴിയിലെ ഒബ്സ്റ്റാക്കിളായി നിൽക്കുന്നത്, സാമാന്യ ധർമ്മം നമുക്ക് ത്യജിച്ചിട്ട് പരോധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗുരുവായാലും ശരി, അച്ഛനായാലും ശരി, അമ്മയായാലും ശരി, സ്വജനങ്ങളായാലും ശരി, രാജാവായാലും ശരി, അവർ നമുക്ക് ത്യജിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മപുത്രർ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു നല്ല ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രജകളെയും അവരുടെ നന്മയിലേക്ക്, അവരുടെ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഓപ്പുലൻസും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. യമരാജാവിന്റെ, ധർമ്മരാജാവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മഹാജനങ്ങളുടെ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് ധർമ്മരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യമാണ്. കാരണം ആ കുലത്തിൽ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ജനിക്കുന്നത്. തന്റെ ഏകദേശം പൗത്രനാണ്, അല്ലെ? അർജുനന്റെ പൗത്രനാണ് ഡയറക്റ്റ്, പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെയും പൗത്രനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു യോഗ്യത, അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇവിടെ. സോ അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് രാജ്യഭരണം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജ്യഭരണം എന്താണ്? അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം, അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം, അവനവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ രാജ്യഭരണം. അതേപോലെ ആയിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രജകളുടെ നന്മ എന്താണ്, അതാണ് അവര് നോക്കുന്നത്. ഈവൻ സോ എന്താണ് പർപ്പോട്ടിൽ നോക്കാം. As mentioned in our introduction, there is a need for the science of Krishna in human society
for all the suffering humanity of the world. And we simply request the leading personalities of all nations to take to the science of Krishna for their own good, for the good of society, and for the good of all people of the world. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ എമർജൻസി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തില്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ, ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രാജ്യഭരണം, നമുക്ക് ഒരു ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ ലീഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റീസും, എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനോടും, ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അതിന് ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യ ഭരണാധികാരികളോടും എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഷുഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ സയൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. അവരുടെയും നന്മയ്ക്ക്, പ്രജകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണം, എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് കോൺഷ്യസിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So it is confirmed herein by the example of Maharaja Yudhishthira, the personality of goodness. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയാണ്, അങ്ങനത്തെ രാജ്യഭരണമാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠമാവും. അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠം ഇങ്ങനെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഈ രാജ്യം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം എംപറർ ആയിരുന്നില്ല, ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നില്ല. ഈ ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മുഴുവനും ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ. ജംബുദ്വീപിലെ 7 ദ്വീപുകളാണ്. 7 ദ്വീപുകളിലെ 9 വർഷമുണ്ട് അല്ലെ. ആ 9 വർഷത്തിലെ ഭാരതഖണ്ഡമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവനും ഭാരതവർഷം. അതിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം. അവിടെ പറയുന്നത്, ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പീപ്പിൾ ഹാങ്കർ ആഫ്റ്റർ രാമരാജ്യ ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് വാസ് ഐഡിയൽ കിങ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ കിങ്സ് ഓർ എംപറേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ ദ ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫോർ ദ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് എവറി ലിവിംഗ് ബീയിങ് ഹു ടുക്ക് ബർത്ത് ഓൺ ദ എർത്ത്. എല്ലാവർക്കും രാമരാജ്യം വേണം. എന്നാണ് രാമരാജ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാജാവായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾക്കും ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ധാന്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നദികള് എല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു, മഴ ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ താഴെ വെച്ച് എന്താണോ പ്രജകളുടെ ആവശ്യം അതിന് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടാണ് രാമരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അതിന് മുൻതൂക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ സീതാദേവിയെ ആ അലക്കുകാരൻ ചെറിയ പരിഹാസ രൂപേണ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും അതെല്ലാം ആ സീതാദേവിയെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞിച്ചു വീണ്ടും. കാരണം വെച്ചാൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഉപരിയാണ് രാജ്യധർമ്മം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും രാമരാജ്യമാണ്, പക്ഷെ രാമനെ വേണ്ട. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. പ്രഭാത പറയും, രാമരാജ്യം എല്ലാവർക്കും വേണം, പക്ഷെ രാമനെ ആർക്കും വേണ്ട. അത് തെറ്റാണ്. ലക്ഷ്മി എല്ലാവർക്കും വേണം, പക്ഷെ നാരായണനെ വേണ്ട. ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണോ നാരായണൻ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാമരാജ്യം വേണമെങ്കിൽ രാമൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാണ്ട് രാമരാജ്യം വരില്ല. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ വേർഡ് പ്രജ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. The etymological import of the word is that which is born. Praja പറഞ്ഞ ജനിച്ചത്, ജന്മമെടുത്തത്. അതാണ് അതിന്റെ etymological meaning. On the earth there are many species of life, from the aquatics up to the perfect human beings, and are all known as prajas. അപ്പോൾ 84 lakh species ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അവരെല്ലാം പ്രജകളാണ്, അവരെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം ലൈഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പ്രജകളാണ്. അപ്പൊ പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലോർഡ് ബ്രഹ്മ, the creator of this particular universe,
ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രജാപതി. ആ പ്രജകളുടെ പതിയാണ് ബ്രഹ്മ. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ടേക്കൺ ബർത്ത്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരീരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റർ, ബ്രഹ്മാവാണ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹി ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയുന്നത്. Thus, praja is used in a broader sense than it is now used. The king represents all living beings, the aquatics, plants, trees, reptiles, birds, animals, and man. എല്ലാവരുടെയും രാജാവാണ്. അവർ ലോവർ സ്പീഷീസിലാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് അവര് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഒരു രാജാവിനുണ്ട്. Every one of them is a part and parcel of the Supreme Lord, 14:4. And the king, being the representative of the Supreme Lord, is duty bound to give proper protection to every one of them. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് എല്ലാവർക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം. 14:4 സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത് യോനിർ അഹം ബീജ പ്രദാപിത. പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഓ സൺ ഓഫ് കുന്തി, ആർ മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ ബർത്ത് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ദ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ അർജുനോട്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ കാരണമാണ്. ഐ ആം ദ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ. ഞാനാണ് അവരുടെ സോഴ്സ്, സ്രോതസ് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവുമാണ് രാജാവുമാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ അല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക്, പിന്നെ കിങ് രാജാവ്, അവരാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സ്പെഷീസിലായാലും ശരി, ഏത് ശരീരത്തിലായാലും ശരി, ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ് അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിച്ച് കൊന്നും കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. എന്നിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ. അപ്പോ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, പ്രഭാത പറയുന്ന പോലെ വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, കില്ലിങ് ഹെൽപ്ലെസ് അനിമൽസ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എത്ര വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭാത പറയുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും. 2 കാര്യങ്ങളാണ്, 2 വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. എന്താണ് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പാപകർമ്മങ്ങൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും, എല്ലാ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും വരാനുള്ള കാരണം ഈ 2 പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. എന്താണ്? മറ്റു ജീവികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു. ഒന്ന് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഹെൽപ്ലെസ് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ കൊന്നൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പാപം അതായത് നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ നമ്മളുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ടേസ്റ്റ് ബട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ പാപമില്ല. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതിൽ കൂടുതൽ നമ്മള് ശേഖരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യം പ്രഭാത ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്ലോട്ടർ ഹൗസ്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസ്, കില്ലിംഗ് അനിമൽസ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. രണ്ടാമത്തത് അബോർഷൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കുട്ടികളെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക. ഈ 2 കാരണം, 2 പാപകർമ്മങ്ങൾ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും. സുനാമി, എർത്ത്, ഡ്രോട്ട്, ഫ്ലഡ്, പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഫെമൈൻ, ഇതെല്ലാം ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പ്രഭാതം തന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ് with the presidents and dictators of the
a demoralized system of administration where the lower animals are given no protection while the higher animals are given so-called protection. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അനിമൽസിനെ അവര് ഒരു പ്രജകളായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ജീവനുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ അങ്ങനെ കൊന്നുകൂട്ടുന്നത്, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് സയൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ലേൺഡ് only by one who knows the science of Krishna. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്ന, ഭഗവാന്റെ സയൻസിന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. മിനിമം സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അറിയാൻ പറ്റൂ. തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയില്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഈവൺ ആ സത്വഗുണത്തിന് മീതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ മോഡ്. So by knowing the science of Krishna, one can become the most perfect man in the world. And unless one has knowledge in this science, all qualifications and doctorate diplomas acquired by academic education are spoiled and useless. എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചാലും ശരി, അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ റിവീൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സീറോസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും നമുക്ക് ഓരോ സീറോ. ഭഗവാനെ അറിയുമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് 1 വയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സയൻസ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റിയിട്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. നല്ല ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രാജാവായിട്ട് നമ്മൾ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അവർ മാത്രമാണ് ശരിക്കുള്ള അറിവ് നേടിയ ആൾക്കാർ. ബാക്കി എത്ര വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം ഓരോ സീറോ ആഡ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അതിന് മുമ്പേ 1 ഒരു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് all qualification, doctorate, diplomas acquired by academic education are spoiled and useless. ഒരു കാര്യമില്ല, യൂസ്ലെസ് ആണ്. Maharaja Yudhishthira knew the science of Krishna very well, for it is stated here that by continuous cultivation of the science or by continuous devotional service to the Lord Krishna, he acquired the qualification of administrating state. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുകമ്പ കാരണം, അനുഗ്രഹം കാരണം, പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഭീഷ്മ പിതാവിലൂടെ വന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജു നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചു, നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. So the father is sometimes seemingly cruel to the son, but that does not mean that the father has lost the qualification to be a father. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫാദർ ഈസ് സംടൈംസ് സീമിംഗ്ലി ക്രൂവൽ. ചില സമയത്ത് ശകാരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ, ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാണിച്ചാൽ മക്കളെ നേർവഴിക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവരെ ശകാരിക്കണം, അവരെ ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യണം, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് അവരോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. അതേപോലെ രാജാക്കന്മാരും തൻ്റെ പ്രജകൾ നേർവഴിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ ക്രൂവലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. The father wants every one of his sons to become a better man than himself. തന്നെക്കാളും നല്ലൊരു പൗരനായിട്ട് മാറണം. അതാണ് ഒരു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. തന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരാളും വളരാൻ പാടില്ല. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ്. സ്വന്തം മകനായിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു സട്ടിൽ ലെവലിൽ അസൂയ അവിടെയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. തന്നെക്കാട്ടിലും തൻ്റെ ശിഷ്യൻ നന്നായിട്ട് വളരണം, നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അതാണ് ഈവൻ തൻ്റെ ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കുക. ഗുരു വിചാരിക്കുന്നു എന്നെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ശിഷ്യൻ. അതേപോലെ രാജാവും അങ്ങനെ, ഒരു അച്ഛനും അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. So therefore a king like Maharaja Yudhishthira, who was the personality of goodness, wanted everyone under his administration, especially human beings,
a better level of consciousness to become devotees of Lord Krishna, so that everyone can become free from the trifles of material existence. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് തൻ്റെ പ്രജകളെ, എസ്പെഷ്യലി അതിൽ മനുഷ്യരാശിയിലുള്ള പ്രജകൾ, മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള, കാരണം മനുഷ്യർക്കാണ് ഡെവലപ്ഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡെവലപ്പ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, അത് രാജാവിന്റെ ധർമ്മം. അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യർ പെരുമാറണം, ഇന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കണം. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മനുഷ്യ യോനിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഡെവലപ്പ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So his motto of administration was all good for the citizens. For as personified goodness, he knew perfectly well that is actually good for them. He conducted the administration on that principle and not on a Rakshasi demonic principles of sense gratification. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആദർശങ്ങള് ഇൻ ദ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, തന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജാവായത്. രാക്ഷസന്മാർ അങ്ങനെയാണ്, അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ. അതാണ് രാക്ഷസി or demonic principle of sense. As an ideal king, he had no personal ambition, and there was no place for sense gratification because all his senses at all times were engaged in the loving service of Supreme Lord, which includes partial service to living beings who form the parts and parcel of the complete world. അപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്ന് രാജാവിനറിയാം, എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദം ആ സേവന ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു രാജാവാണോ എല്ലാവരും സേവിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. So those who are busy rendering service to the parts and parcel, leaving aside the whole, only spoil time energy as one does when watering the leaves of a tree without watering the root. അല്ലെ, ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണത് അല്ലെ. അത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. യഥാതരോർ മൂല നിശേചനേന തൃപ്യന്തി തത് സ്കന്ധ ഭുജോപശാഖ പ്രാണോപഹാരാച്ച യഥേന്ദ്രിയാനാം തദൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേച്ചി. അതായത് എങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, അതായത് ശാഖകളും ചില്ലകളും ഇലകളും പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും എല്ലാം തുഷ്ടിപ്പെടുന്നുവോ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസലും, അതിൽ എല്ലാ പ്രജകളും പെടും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പെടും, എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉദരത്തിലേക്ക് വന്നു, ആ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും എല്ലാ ലിംസിനും ഭക്ഷണം അതിൻ്റെതായ പോഷകാംശങ്ങൾ എത്തുന്നു പോകും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഉപാസിക്കുമ്പോൾ, സേവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Those who are busy rendering service to the parts and parcel leave aside the whole, only spoil time. അപ്പോൾ പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസലിനെ മാത്രം, ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിഡ്ഢിത്തരം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലയ്ക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദാമോദര പ്രോഗ്രാമില് പോയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷത്തിലുള്ള ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും ശാഖകൾക്കും എങ്ങനെയാണ് പോഷകാഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ, എങ്ങനെ വെള്ളം എത്തിക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നു. ഇലകൾക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വേരിൽ പോയിട്ട് വേരാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇലകളിൽ വെള്ളത്തുള്ളി വന്നാൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇലകൾക്ക്? ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞാണ്, യെസ്, ആ കുട്ടി നല്ല ഉത്തരാണ്. പക്ഷേ ആ ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരിൽ നിന്ന് വരണം അല്ലേ?
വേറെ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിക്ക് നറിഷ്മെന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ചിരുന്ന പോരാ, അത് ചവച്ച് അത് ഇറക്കിയിട്ട് ഉദരത്തിൽ പോയാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് പുഷ്ടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് കയ്യിൽ ഭക്ഷണം ചപ്പാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കൈ പുഷ്ടി കിട്ടില്ല. അത് വായിൽ പോയിട്ട് ഉദരത്തിൽ പോയി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കിട്ടാൻ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഉപാസിച്ചാൽ ആ ഭഗവാൻ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്, എല്ലാവരും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ എന്തായി, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളും എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. But if what is poured on the leaves only, the whole energy is spoiled. Maharaja Yudhishthira, therefore, was constantly engaged in the service of the Lord. And thus the parts and parcel of the Lord, the living beings under his careful administration, were perfectly attended with all comforts in this life and all progress in the next. That is the way of perfect management of state administration. എങ്ങനെ രാജാവ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജഭരണം ചെയ്തിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ രാജഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനാണ് പ്രഭുപാദ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരാളെയും മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രജകളാണ്. അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനാണ് ശരി, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനാണ് ശരി, മത്സ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ ഏത് ശരീരത്തിനാണ് ശരി, എല്ലാം ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു രാജാവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്ന വിധത്തില് നമുക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതിനും 4, 5, 6 യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. 5ാമത്തെയും കൂടി എടുക്കാം. സമ്പദാകൃതവോ ലോക മഹീഷി ഭ്രാതരോ മഹീ ജംബുദ്യുപാധിപത്യം ച യശശ്ചാത്രി ദിവം ഗതം. സമ്പദാകൃതവോ ലോക മഹീഷി ഭ്രാതരോ മഹീ ജംബുദ്യുപാധിപത്യം ച യശശ്ചാത്രിവിധം ഗതം. ഹരി ബോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്പദ ക്രതവോ ലോകാ മഹിഷി ഭ്രാതരോ മഹീ ജംബൂദീപാധിപത്യം ച യശശ്ചാത്രിദിവം ഗതം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീവൻ ഗ്രേസ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ലൗകിക സമ്പത്ത് മികച്ച പ്രാപ്യസ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ായ ഭ്രാതാക്കൾ, വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശം, ലോകത്തിനു മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം എത്തിച്ചേർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. So news even reached the celestial planets about Maharaja Yudhishthira's worldly possessions, sacrifices by which he would attain a better destination. His queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet Earth, his fame, etc. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ പ്രശസ്തി, ഫെയിം, ഈവൻ സെലസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉപരിലോകത്തിൽ എത്തി. അങ്ങനെ അവരും കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും നല്ലൊരു രാജഭരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേൾഡ്ലി പൊസഷൻസ്, യജ്ഞങ്ങള്, സാക്രിഫൈസസ്, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാണി, അതേപോലെ സ്റ്റാൾവാർട്ട് ബ്രദേഴ്സ്, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്, എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലാൻഡ്, അതായത് ഈ ഭൂലോകത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ഹിസ് സോവറിറ്റി ഓവർ ദ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്, ഹിസ് ഫെയിം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി, ഇതെല്ലാം ഉപരിലോകത്തിനും കൂടി എത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു രാജഭരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴുണ്ടായിരുന്നത്. ഈവൻ അവരെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള രാജഭരണം, ഈവൻ ഉപരിലോകത്തിലുള്ള ഡെനിസൻസിന്.
So only a rich and great man's name and fame are known all over the world. And the name and fame of Maharaja Yudhishthira reached the higher planets because of his good administration, worldly possession, glorious wife Draupadi, the strength of his brothers Bhima and Arjuna, and his solid sovereign power over the world known as Jambudvipa. Jambudvipa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംബുദ്വീപിലെ 7 islands ആണ് ഇത്. 7 islands. അവിടെ എല്ലാം കീർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉപരിലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് വേൾഡ്ലി പൊസഷൻസ്, ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഗ്ലോറിയസ് വൈഫ് ദ്രൗപദി, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഭീമ ആൻഡ് അർജുന. ഇതെല്ലാം കാരണം എല്ലാ ദിക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തി എല്ലാ ദിക്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും ലോകങ്ങളുണ്ട്. വിത്തിൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലാണ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം 14 ലോകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളുടെ 7 സപ്തദ്വീപുകൾ. ആ സപ്തദ്വീപുകളിലെ ജംബുദ്വീപിലാണ് നമ്മൾ. അതിന് വീണ്ടും 9 വർഷമായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലത്തെ ഒരു വർഷമാണ് ഭാരതവർഷം. ആ ഭാരതവർഷത്തിന് വീണ്ടും 9 ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഖണ്ഡമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാരതഖണ്ഡം. അതാണ് ജംബുദ്വീപെ, ഭാരതവർഷേ, ഭാരതഖണ്ഡേ ഉള്ള ഒരിതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സാക്രിഫൈസ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത്. സോ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ റീച്ച് ദം ബൈ ഡിന്റ് ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ലൈഫ്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഫെയിം അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തി, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഇന്നും നമ്മളത് അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു 3-4 മുമ്പുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്ററെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഈ ടേമിലുള്ള മിനിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അറിയില്ല, പേരറിയില്ല മിക്ക ആൾക്കാർക്കും. ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ, അങ്ങനെ വല്ലവരും ചോദിച്ചാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. അറിയില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലം. കാരണം അവരുടെ ഭരണം അങ്ങനെയാണ്. അവർ ആരും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും ഓർക്കാത്തത്. ഒരു 2-3 ടേം മുമ്പുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭരണം അതേപോലെയാണ്, ആർക്കും ഓർമ്മിക്കേണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അവരെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അവരെ പറ്റിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരാള് നല്ല കാഴ്ച വെച്ചാൽ തന്നെ എത്ര വർഷം, 100 വർഷം, 200 വർഷം, അതിലും ഇതൊന്നും പോവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മറക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ രാജകുമാരി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇവരെല്ലാം നമ്മളുടെ ചരിത്ര താളുകളുടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവര് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ കീർത്തി എപ്പോഴും ആൾക്കാര് പ്രശംസിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എ പേഴ്സൺ can reach them by dint of his work in the present life, as stated in Bhagavad Gita 9.25. എന്താണ് 9.25? യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃര്യാന്തി പിതൃവ്രതാം ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാചീനോപി മാം. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me. 9.25. Okay, so a person can reach them by dint of his work in the present life state. അപ്പോൾ നമ്മള് ആരെ ഉപാസിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഗതി, നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ പിതൃക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിതൃലോകത്ത് പോകും.
ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കും. അന്യ ദേവി ദേവത മനസ്സിൽ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകും. നോ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എൻട്രൻസ് ഈസ് അലൗഡ് ദർ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ലോകത്തിനും പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് നമ്മളെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. The tiny material scientists and engineers who have discovered vehicles to travel over a few thousand miles in outer space will not be allowed entrance. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് കൊണ്ട് മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. നോ എൻട്രി. So one must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and service. Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into animals' life, to suffer more and more the pangs of material existence. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? We will glide down to lower species. We'll end up in hell. നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. താഴ്ന്ന യോനികളിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യ യോനിയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ജന്മം എടുക്കണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഉടനെ അടുത്ത മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടണം ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സും നമുക്കില്ല. ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഹയർ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് പാത്ത് കൂടെ ത്രൂ എവല്യൂഷൻ, പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയോ ലക്ഷം തവണ നമ്മുടെ ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് ലോവർ സ്പീഷീസിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. എന്താണ്? ടു സഫർ മോർ ആൻഡ് മോർ. നമ്മൾ എത്ര താഴത്തെ യോനികളിലാണ് ജനിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഫ്രീഡം ഇല്ല അല്ലേ? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളെ അവരെ കൊന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. താഴ്ന്ന ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റും, ഡിപ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും താഴ്ന്ന യോനികളിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Maharaja Yudhishthira's good sacrifices and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജഭരണം അത്രയും ഒരു ഹയർ ലെവലിലായിരുന്നു. അത്രയും അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തുതിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഹയർ സെലസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രശംസ കീർത്തിയാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകത്തില്. അത്രയും നല്ലൊരു എംപറർ ആയിരുന്നു യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവ്. 5000 വർഷം മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു രാജാവല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവതി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे. हरे कृष्णा.